صحابہ کرام کے اقوال ان میں اختلاف آ جائے یا تفسیر نہ مل سکے تو پھر تابعین کے اقوال کی طرف توجہ کرنی ہے. اور پانچواں درجہ یہ ہے کہ جو مفسرین تفسیر کے آئمہ ہیں جنہوں نے ساری زندگیاں اسی علم تفسیر کی خدمت کے اندر گزاری ہیں اور انہی اصولوں کو مد نظر رکھ کر اور اس کے علاوہ تمام علوم عربیہ جو قرآن کریم کی تفسیر کے لیے ممد و معاون ہیں ان کا لحاظ رکھ کے جو انہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے، پانچواں درجہ اس تفسیر کا ہوتا ہے. اب یعنی پانچواں درجہ ائمہ مفسرین کی تفسیر کا ہے. اب یہ 5 اصول ہیں تفسیر کے. اصول اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن بنیادی جو اصول ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں. یہ 5 اصول ہیں جس کی تفسیر ان کے مطابق ہوگی وہ تفسیر ہوگی قبول، وہ ہوگی کہ جس پر دلیل قائم ہے، ورنہ وہ تفسیر بالرائے ہوگی، وہ تحریف ہوگی، تفسیر نہ ہوگی. آج ہر کسی نے یہ اپنا مشن بنا رکھا ہے، نہ عربی آتی ہے نہ کوئی عربی کی سمجھ بوجھی ہے. قرآن و سنت آنا تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے، سرے سے عربی ہی نہیں آتی. مفسر قرآن ہے، اردو ترجمہ پڑھا، قرآن پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. ہر آدمی نے اپنا علیحدہ ہی مسلک بنا رکھا. یہ سکولوں کالجوں میں خصوصی طور پر بیماری ہے، ہر آدمی اپنا علیحدہ مسلک رکھتا ہے. جو میری سمجھ میں آئے گا میں بس وہی سمجھوں گا. عجیب بات ہے. اس پر بھی ذرا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہر آدمی کی سمجھ قبول نہیں ہے. حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عقائد جو ہیں اس کے بارے میں صرف اور صرف قرآن و سنت کی وہی تشریحات قبول کی جائیں گی جو علماء حق اہل سنت و جماعت نے فرمائی ہے. ذرا مجدد صاحب کی عبارت نوٹ فرماؤ. آپ نے مکتوبات شریف مکتوب نمبر 157 حصہ سوم دفتر اول میں حکیم عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا. عبد الوہاب صاحب فرماتے ہیں سعادت آثارا آنچ بر ما و شما لازم است تصحیح عقائد و مقتضائے کتاب و سنت است بر نہجے کے علماء حق شکر اللہ سعیہم آج کتاب و سنت عقائد را فہمیدہ. فرماتے ہیں سعادت آثارا، وہ نیک بختی والے، وہ خوش بختی کی نشانیاں رکھنے والے، آنچ بر ما و شما لازم است، جو کچھ ہم پر اور آپ پر لازم ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تصحیح عقائد بمقتضائے کتاب و سنت، کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد کو درست کرنا ہم پر لازم ہے. اور کیسے کتاب و سنت سے اخذ کرنے ہیں؟ ساتھ فرماتے ہیں بر نہجے کے علماء حق شکر اللہ سعیہم آج کتاب و سنت عقائد را فہمیدہ ہیں. اس طرح درست کرنے ہیں کہ جس طرح علماء حق اہل سنت و جماعت نے کتاب و سنت سے عقائد کو اخذ کیا ہے، جو عقیدہ انہوں نے بیان کیا ہے اس کے مطابق درست کرنے ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں چے فہمید نے ما و شما از حیز اعتبار ساکت است. ہمارا اور تمہارا قرآن کو سمجھنا اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، یہ حیز اعتبار سے ساکت ہے. ذرا اندازہ فرمائیں یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو طریقت کا بھی امام ہے اور علم کلام کا ہمارا تیسرا امام ہے. جانتے ہو مجدد الفسانی کون ہے؟ یہ وہ ذات ہے خدا کی قسم جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی تھی کہ تو از مجتہدان علم کلامی، اے
मुजद्दिद अल-फसानी, ऐ अहमद सरहंदी, तू इल्मे कलाम के, इल्मे अकायद के इमामों में से है, तीसरे इमाम हैं। हक क्या इल्मो इरफान का ये आलम है कि हमारे दो अकायद के इमाम हैं, इमाम अबुल हसन अशरी, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी। हम मातुरीदी हैं, मुजद्दिद साहब भी मातुरीदी हैं, लेकिन कभी कभी इख्तलाफ आ जाता था तो वहां मुजद्दिद साहब इज्तिहाद से फैसला फरमाया करते थे। हम भी, मैं तो इंशाअल्लाह हूं ही वो मुजद्दिदी के अकायद में भी मुजद्दिदी हूं, मातुरीदी हैं, मुजद्दिदी हैं। लेकिन अंदाजा तो फरमाएं, जो अकायद का इमाम है, जिसको ये इमामत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिल रही है, फरमा क्या रहा है? फरमाते हैं कि फहमीद ने मा व शुमाज अय्यद एतबार साकेत अस्त, वो अकीदा उस तरह रखना है, अकीदा उस तरह कुरान और सुन्नत से समझना है जिस तरह उलमाए अहले सुन्नत ने समझा है। हमारा तुम्हारा समझना इसका एतबार ही नहीं है, अपने समझने का एतबार ही नहीं कर रहे हैं। ये कौन होता है? ना आगे का पचार, ना पीछे का पता, बिस्मिल्लाह शरीफ आती नहीं, इसका तर्जमा नहीं आता, तरकीब नहीं आती, तरकीब का पता ही नहीं होती क्या है, मुफस्सिर कुरान है। इसके बाद फरमाते हैं कि हमारा तुम्हारा समझना इसका कोई एतबार नहीं, लेकिन कब नहीं है? अगर मुआफ़क़े अफ़हामे बुजुर्गवारा ना बाशद, अगर बुजुर्गों की समझों के मुताबिक ना होगा फिर कोई एतबार नहीं है। यानी हमने जो कुछ कुरान और सुन्नत से समझना है, जो कुछ अखद करना है, इसमें अपने बुजुर्गों को मद्देनजर रखना है कि सहाबा इकराम ने क्या समझा, ताबीन ने क्या समझा, आइमा मुज्तहिदीन ने क्या समझा, जो उन्होंने समझा है अपनी समझ को उनके ताबे रखना है। अगर आजादी दोगे गुमराह हो जाओगे। इसके बाद और असल मेरा मकसूद, ये तो तमहीद थी, असल जो मैं बात करना चाहता था वो ये जुमला है। फरमाते हैं जीरा के हर मुब्तदे व दाल अहकामे बातला खुदरा, आज किताबो सुन्नत मी फहमद व अजांजा अखद मी नुमायद। ये क्यों हमने अपनी सोचों को अपने असलाफ की सोचों के ताबे रखना है? फरमाते हैं वजह यह है कि हर बिदती, ये हर लानती, हर बद मजहब और गुमराह दावा इसका क्या होता है? अहकामे बातला खुदराज किताबो सुन्नत मी फहमद। ये किताबो सुन्नत से अपने अहकाम को समझने का दावा करता है, कहता है कि मेरा मसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, हम अहले हदीस होते हैं, हम फलां होते हैं, हम फलां होते हैं। ये कुरान और सुन्नत से समझने का दावा करता है। वह अजान अखद में नुमायत, और वहीं से अखद करने का दावादार होता है। लेकिन फरमाते हैं वल हाल अन्नहु ला युगनी मिनल हक शैया, हालत ये है, हाल ये है कि हक से उसकी बात का जरा भी ताल्लुक नहीं होता है, बिल्कुल बातिल बकरा होता है। दावा ये है कि हम किताबों सुन्नत से समझते हैं। वो किताबों सुन्नत से समझना वो मोतबर है जो सहाबा इकराम की समझों के ताबे समझ होगी, जो ताबीन, तबा ताबीन, आइमा मुज्तहिदीन और औलिया इज़ाम की फाम और फरासत के ताबे समझ होगी, वो मकबूल होगी, वरना कोई किसी समझ का एतबार ना होगा। ये तो थे उसूले तफसीर जो मुख्तसरन मैंने अर्ज किए कि किसकी तफसीर मोतबर है, किसकी मोतबर नहीं है। इसके बाद जरा आया करीमा की तरफ आते हैं। खालिक कायनात ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, नहीं है मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, वलाकिन रसूल अल्लाह, हाँ वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और सब नबियों से पिछले आखिरी नबी हैं।